ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో మీ అందరికీ శుభములు. प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह। ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, प्रिय भाई और बहनों, మనం యేసు ప్రభు శిలలో పలికిన 7 మాటలు ధ్యానిస్తున్నాం. हम यीशु मसीह क्रूस पर बताए हुए 7 वाणी के बारे में ध्यान कर रहे हैं। ఈ రోజు 6వ మాటను మనం ధ్యానించబోతున్నాం. आज 6वीं वाणी को हम ध्यान कर रहे हैं। యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయం 30వ వచనంలో यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और 30वें वचन में అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इस रीति से लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు తన యొక్క 6వ మాటగా ఏమంటున్నాడు అంటే प्रिय परमेश्वर की संतान यीशु मसीह 6वीं वाणी में क्या बोल रहे बोलने से సమాప్తమైనది అని మాట్లాడుతున్నాడు. पूरा हुआ ऐसे बता रहे हैं। అయితే యేసు ప్రభు మాట్లాడిన ఈ మాట అసలు దేని గురించి? यीशु मसीह इस उद्घारे हुए वचन को कौन सा अर्थ है बोलने से యేసు ప్రభు వాస్తవానికి ఏమి సమాప్తమైనది అని మాట్లాడుతున్నాడు. यीशु मसीह वास्तव में क्या समाप्त हुआ बोल रहे हैं। మనము ఈ ప్రశ్నలకు జవాబు తెలుసుకోక ముందు हम इस प्रश्न के उत्तर जानने से पहले ఒక వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. एक वचन को पढ़ेंगे। కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము कुलस्सियों इसका दूसरा अध्याय 13-15 వచనాలు చదివినట్లయితే 13 से 15 वचन हम पढ़ने से అక్కడ ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. वहाँ पर इस रीति से लिखा है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ మనకు విరోధముగా ఉన్న పత్రమును ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు సిలువలో కొట్టివేసినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. प्रिय परमेश्वर की संतान हमें विरोध में था वो विधियों का लेख यीशु मसीह क्रूस पर कीलों में लटका डाले ऐसे हम देख सकते हैं। అదే విధంగా उसी रीति से హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము इब्रानियों इसका 9वां अध्याय 26వ వచనంలో ఈ విధంగా వ్రాయబడి ఉంది. 26वें वचन में इस रीति से लिखा है, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఇక్కడ యేసు ప్రభు యుగముల సమాప్తి అందు यहाँ पर यीशु मसीह युग के समाप्त के लिए తన్ను తాను బలిగా అర్పించుకొనెను అని రాయబడి ఉంది. अपने आप को बलि के रूप में दिए ऐसे लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా, పాపములు క్షమించబడు నిమిత్తము प्रिय परमेश्वर की संतान पाप की क्षमा के लिए, పాపాన్ని శాపాన్ని తొలగించడానికి पाप और शाप को मिटाने के लिए మొట్టమొదటిగా మనకు విరోధముగా ఉన్న ఆ యొక్క పత్రమును सर्वप्रथम हमारे विरोध में था वो विधियों का लेख, అది యేసు ప్రభు సిలువలో కొట్టాడు అని రాయబడి ఉంది. वो उसको यीशु मसीह क्रूस पर मार दिए ऐसे लिखा है। అదే విధంగా యేసు ప్రభు పాపముల నిమిత్తము బలియాగమైండు అని రాయబడి ఉంది. उसी रीति से यीशु मसीह पाप के लिए बलिदान हुए ऐसे लिखा है। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆ సిలువలో ఉన్న యేసు ప్రభు उसी प्रकार से क्रूस पर लटका हुए यीशु ఆరో मसीह మాటగా ఏం మాట్లాడుతున్నాడు అంటే 6वीं वाणी में क्या बोल रहे बोलने से సమాప్తమైనది అంటున్నాడు. पूरा हुआ बोल रहे हैं। ఆయన తండ్రి అయిన దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు. वो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से बात कर रहे हैं। దేవుని బిడ్డలారా, సమాప్తమైనది అని మాట్లాడుతున్నాడు. మరి ఏమి సమాప్తమైనది అని చూసినట్లయితే पूरा हुआ बता रहे हैं, तो क्या पूरा हुआ बोलने से మొట్టమొదటిగా सर्वप्रथम ఆదికాండము 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం ప్రకారము उत्पत्ति उसका दूसरा अध्याय और पहले वचन में మొదటి సృష్టి సమాప్తమైంది. पहली सृष्टि पूरी हुई। రెండవదిగా మనం చూసినట్లయితే दूसरी बात हम देखने से రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో रोमियो उसका 10वां अध्याय और 4थे वचन में ధర్మశాస్త్రము అనేది సమాప్తమైంది. व्यवस्था पूरा हुआ। హల్లెలూయా. हालेलुया। మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే तीसरी बात हम देखने से కొలస్సీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము कुलस्सियों उसका दूसरा अध्याय 13-15 వచనాలు మనం చదివినట్లయితే 13 से 15 वचन हम पढ़ने से పాపపు శిక్ష అంతా సమాప్తమైపోయింది. पाप की शिक्षा पूरा समाप्त हुआ। హల్లెలూయా. हालेलुया। నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే चौथी बात हम देखने से యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 4వ వచనంలో यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 4थे वचन में దేవుని బిడ్డలారా, తండ్రి ఏ పనైతే యేసుక్రీస్తుకు అప్పగించాడో ఆ పని అంతా కూడా సమాప్తమైంది. पिता ने यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा था वो
హల్లెలూయా. हालेलुया। ఐదోదిగా మనం చూసినట్లయితే पांचवी बात हम देखने से హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 9వ అధ్యాయము इब्रानियों का 9वां अध्याय 28వ వచనంలో 28वें वचन में పాప పరిహారార్థ బలి సమాప్తం అయిపోయింది. पाप की बलि समाप्त हुई। హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। మొదటి సృష్టి సమాప్తం అయిపోయింది. पहली सृष्टि समाप्त हुआ, ధర్మశాస్త్రం సమాప్తమైంది. व्यवस्था पूरा हुआ, పాపపు యొక్క శిక్ష అంత సమాప్తం అయిపోయింది. पाप की शिक्षा पूरा समाप्त हुआ। యేసు ప్రభుకు అప్పగింపబడిన పని సమాప్తం అయిపోయింది. पिता ने कार्य दिया वो यीशु मसीह को पूरा हुआ। పాప పరిహారార్థ బలి కూడా సమాప్తం అయిపోయింది. पाप की बलि भी समाप्त हुई। ఏమి సమాప్తం అయింది అని ప్రభు పలుకుతున్నాడు అంటే ఇవి సమాప్తమైంది అని పలుకుతున్నాడు. प्रभु कौन सी बातें समाप्त हुई बोलने से ये 5 बातें समाप्त हुई बोल रहे। హల్లెలూయా. हालेलुया హల్లెలూయా. हालेलुया। దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభు పరలోకాన్ని విడిచి లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. ये परमेश्वर की संतान यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आए। తండ్రి అయిన దేవుడు ఒక ఉద్దేశముతో ఒక పని అతనికి అప్పగించి లోకానికి పంపి ఉన్నాడు. परमेश्वर ने यीशु मसीह को एक उद्देश्य से इस पृथ्वी पर भेजे थे। అయితే యేసు ప్రభు శిలువలో దాన్ని సంపూర్తి చేశాడు. तो यीशु मसीह क्रूस पर उसको पूरा किए। అయితే యేసు ప్రభు దాన్ని సంపూర్తి చేయడం ద్వారా మనకు ఏమి అనుగ్రహించబడింది అంటే यीशु मसीह उसको पूरा करने के द्वारा हमें क्या अनुग्रह मिला बोलने से మొట్టమొదటిగా మనకంటూ ఒక క్రొత్త జీవితం అనుగ్రహించబడింది. सर्वप्रथम हमें एक नया जीवन मिला। రెండోది మనకు స్వతంత్రత అనేది కలిగింది. और दूसरी बात हमें स्वतंत्रता मिली। మూడోది మనకు విడుదల అనేది అనుగ్రహించబడింది. और तीसरी बात हमें छुटकारा मिला। నాలుగోది ఒక బాధ్యత అనేది అనుగ్రహించబడింది. और चौथी बात हमें एक जवाबदारी मिली। ఐదోది మనకు అధికారం అనేది అనుగ్రహించబడింది. और पांचवी बात हमें एक अधिकार मिला। హల్లెలూయా. हालेलुया। తండ్రి అయిన దేవుడు యేసు ప్రభుకు అప్పగించిన పని पिता ने यीशु मसीह को दिया वो कार्य సిలువలో సంపూర్తి చేయడం ద్వారా क्रूस पर पूरा हुआ। इसके कारण మనకు 5 రకాల ఆశీర్వాదాలు అనుగ్రహించబడినాయి. हमें 5 रीति के आशीर्वाद मिले। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఆరో మాటగా యేసు ప్రభు ఈ విధంగా పలుకుతున్నాడు, 6वें वाणी में यीशु मसीह इस रीति से बता रहे हैं సమాప్తమైనది. पूरा हुआ। దేవుని బిడ్డలారా, యేసు ప్రభుకు అప్పగింపబడిన పని అంత సమాప్తమైనది. ये परमेश्वर की संतान यीशु मसीह को सौंपा वो कार्य पूरा हुआ। దేవుని మాటలు దీవించును గాక. प्रभु इस बात को आशीर्वाद दे।